Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Shana Rabani Bara 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 Urabandala Ravani Karabatramana Daraba Shamani Biri 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 Bara 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Tumaro Pidanam, 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 Dhanya Tumaro Pidanam. Idaramani Karavatramana Darabashamani, very, 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 Bandalaraba. Holy, 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 holy. Ushamani Adaravani Kala Ravani Duri Biri 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 Bara 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 Uravandala Ravani Biri 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 Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Oh Shana Ravani Kala Ravani Adaravana Daravandala Ravana Daravandala Rava. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanyat Moro Pidram, Dhanyat Moro Pidram, Dhanyat Moro Pidram, Dhanyat Moro Pidram, Dhanyat Moro Pidram. Jisung Karamar Daikro, Jisung Karamar Daikro, Jisung Karamar Daikro, Jisung Karamar, Jisung Karamar Daikro. Hallelujah. Uravatramani Darabashamani Kularavani Adaravana Daravandala Rava. Dhanyavad, 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 Dhanyavad. Dhanyavad, 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 Dhanyavad. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy Voshana Ravani Kala Ravani Adaravana Daravandala Rava. Jisung Ramar, Jisung Ramar, Jisung Ramar, the Agro, the Agro, the Agro, the Agro, the Agro. Hallelujah, Rabba Shamani, Biri, 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 Oh, Prabhu, तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो तुम्हें पूजा प्रशंसा करो पर अपने योग्यवंत प्रभु हालेलुया 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 कारण तुम्हें हत होइत रहो एवं तुम्हें पुनर्जीवित रहो तुम्हें जुगे जुगे जीवित रहो प्रभु निदारा वर्षावरी पूरा बंदल रबा हालेलुया 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 तुम्हें सकल देवता अपेक्षा अधिक भययोग्य परमेश्वर हालेलुया कारण तुम्हें देवमान को देव उठो तुम्हें प्रभुमान को प्रभु उठो तुम्हें राजामान को राजा उठो होली 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 तुम्हें सकल सृष्ट वस्त्र आदि करता उठो प्रभु तुम पूर्व कौन सी स्तर निमित्त न हेलाव तुम तार नहिब होली 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 हालेलुया एकमात्र सत्य से जे तुम्हें तुम अपने तुम प्रेरित जिस कृष्ण को जानिबा अनंत जीवन अटे धन्यवाद 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 हालेलुया 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 तुम्हार पूर्व निर्मित संकल्प अनुसारे प्रभु आमान को तुम्हार परिचय तुम्हें दियछ एवं अनंत जीवन भरोसा दियछ हालेलुया 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 प्रभु मात्र अनेक जगत रे सेही भरोसा प्राप्त होई नांदी नाओ समान को पाई मध्य तुम्हें मनोयोगी अट हालेलुया समान को निमंत मध्य कार्य करिबा आवश्यक सुसमाचार समान करे प्रचार करिबा आवश्यक उदारवानी खार वर्षावरी कारमंदल रबा जीसु नाम दया करो आ तुम्हें नीरव ना हो प्रभु तुम्हें कार्यरत अट तुम्हें तुम लोक मान को तुम्हें उठाई सर्वत्र एवं तुम वाक्य घोषणा करने संगे संगे तुम कार्य विशेष भाव में तुम्हें लगे रखी हालेलुया हालेलुया तुम राज्य वृद्धि मंडली को प्रभु प्रस्तुत करने अनेक लगी पड़ी प्रभु तुम ठारू दायित्व प्राप्त हुई तुम इच्छा अनुसार हालेलुया हालेलुया इधरवानी खार वर्षावरी कुरबंदल रवा जीसुंग नामर दया करो किंतु प्रत्येक अपना कार्य संबंध में सावधान होगा आवश्यक अटे कारण प्रत्येक कर्म को शेष अग्नि परीक्षा कर अवश्यवरी खारवत्रमान कारबंदल रवा कौन से लोकंग कर्म कौन से लोकंग कर्म पड़ज इधरवानी खार वर्षा कारबंदन तथापि प्रत्येक को तुम्हें सुजोग दियछ स्वाधीनता तुम्हें दियछ प्रभु होली 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 से सुजोगर सद्व्यवहार करने आह्वान को मत तुम्हें विशेष भाव में अनुग्रह दया करो भय कंप सह अपना अपना परित्राण कार्य साधन करने अनुग्रह करो इधारवानी खार वर्षा कैलारवानी खार बंधारमा आत्मारे परिपूर्ण एवं परिचालित समस्त धर्मकर्म साधन करने दया करो
आमर समस्त मंडली पर तुम विशेष भाव में दया कर तुम अनुग्रह से सहवर्ती हो समस्त प्रकार शत्रु शैतान जलफांद चातुर प्रत्येक को तुम रक्षा करो प्रभु इधर मानी खार वर्षा बारी कूरा भत्रा माने खाला रवानी खार मंदार तुम्हारे समस्त मंडली प्रति मध्य तुम अनुग्रह दया करो हालेलुया 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 जीशु नाम और दया तुम आत्मा कार्य सर्वत्र बहुल भाव में साधित हो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीशु नाम और दया करो तुम्हार पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुछि प्रतिदिन आराधना कर महाप्रभु प्रतिदिन स्तुति कर प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ प्रिय जीशु भक्त जने पुण्य मागे चढ़ाई संगे स्वर्ग धाम दिय प्रभु बसाई प्रतिदिन दिव्य
জীবন যাত্রারে প্রভু হে তুমা পাদে শরণ এই জগত অন্যথা নাহি তুমারি বিনা এই জগত অন্যথা নাহি তুমারি বিনা জীবন যাত্রারে অজ্ঞানরে মানিকে পাপ পথে ওই সুপথ বনা অজ্ঞানরে মানিকে পাপ পথে ওই সুপথ বনা বিনোদী হীন গণিতে হরি কান্দে বিনোদী হীন গণিতে হরি কান্দে হরি তুম করুণা হরি তুম করুণা জীবন যাত্রারে জানিলি মো আমি তো পাপী পাই হই যেতে যাতনা জানিলি মো আমি তো পাপী পাই হই যেতে যাতনা অষ্টপদ চিরিপে ছড়াউছ অষ্টপদ চিরিপে ছড়াউছ তুসে রক্ত ঝরনা তুসে রক্ত ঝরনা মো জীবন যাত্রারে ডাকুছি আজি মো নিরাশ্রয় তেরি মোরা বেদনা ডাকুছি আজি মো নিরাশ্রয় তেরি মোরা বেদনা মো পরি পাপী বুয়াতা দেবা পাই মো পরি পাপী বুয়াতা দেবা পাই হে অছি তুম বিনা হে অছি তুম বিনা মো জীবন যাত্রারে প্রভু হে তুম পাদে শরণ এই জগত অন্যথা নাহি তুমারি বিনা এই জগত অন্যথা নাহি তুমারি জীবন যাত্রারে হালেলুয়া 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 তোদা রমানি খারামা শাবারি আল্লাহ রমানা দারামান্দা আল্লাহ রমানা দারামান্দা আল্লাহ রবা Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Ida ramani khara vashabari Allah ramana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shibera bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Shabari bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Ramare Jesus, Ramare Jesus, Ramare Jesus, Ramare Jesus. Holy, 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 holy. Udaramani Karamanda, Ramana, Daramanda, Ramana, Daramanda, Ramana, Daramanda, Ramana.
Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Jesus Ramore, 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 Jesus Ramore. Pura Batramani Kala Ramani Daramana Daramana Ramana Daramana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Pura Shakamania Daramani Karamandala Ramani Biri 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 Bara 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 Bara. धन्यवाद 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 जिसुंकर अमर दायक करवनी खारव शामनी दूर बंदल रवनी दारव शबरी बिरी बिर बर 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 दूर बंदल रवनी दारव शबरी बिरी बिरी बिर बर 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 उदारवनी खारव शामनी यल्ला रवा होली 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 लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य 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 तोरो पिता नाम 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 धन्य ओ लॉर्ड हम समय 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 इधरवानी पूरा वत्रमन दूरवंदल रवानी बिरी 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 बरा 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 शिवारा बरा 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 पूरा बंदल रवानी दारा बश्यमानी बिरी 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 बरा बरा होली 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 धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य प्रभु धन्य तोरो पिता नाम धन्य तोरो पिता नाम धन्य तोरो पिता नाम उदारमणि खार बश्यमानी पूरा बंदल रवा हालेलुया 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 Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Udaramani Karamandala Ramani Daramandala Ramana Daramandala Ravana Daramandala Rava. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Glory be your name, 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 glory be your name. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah. Shaba ba 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 bara 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 bandala raba. Udaramani khala rabana darabandala rabana darabandala raba. Praise you, Jesus. Glory be your name. Glory be your name. Glory be your name. Glory be your name. Sare nira tauto ujai mere man aaye mati. Bango
रमन आए मसीह के पास जो आए कन्हैया जन्म सारे निराशों को अपने ही पंखों ले प्रभु अपनी शरण में निराश न हो जाए हम निराशा के अंधेरे अपने ही पंखों तले ले प्रभु अपनी शरण में निराश न हो जाए हम निराशा के अंधेरे सारे निराशाओं को भूल जाए मेरा मन आए मसीह के पास जो आए कन्हैया जन्म सारे निराशाओं को सारे निराशाओं को सारे निराशाओं को यार इच्छा भी प्रार्थना करो Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. প্রভু তোমার নাম ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। আজের প্রার্থনার নাম তোমার নাম ধন্যবাদ হচ্ছে, ধন্যবাদ হচ্ছে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। গত রাত্রে সমস্ত ভারত মানে জগৎ তোমার নাম ধন্যবাদ হচ্ছে। প্রভু সমস্ত বিপদের উদ্ধার তুমি এমন করি প্রভু প্রার্থনা তোমার সেবা সেবা অর্জনে তুমি সাহায্য করছো। তোমার নাম ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। এরপর নিজেও সমস্ত তোমার সমর্পণ করছো। দয়া করে আমার সমস্ত পাপ সব ক্ষমা করো, তোমার ধৈ পরিষ্কার করো। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও নিজের সম্পূর্ণ প্রেম তোমার কুশলে নিজেও সমর্পণ করছো। তুমি দয়া করো। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও তুমি ইচ্ছা জীবন এমন জীবন তুমি সফল তুমি করো। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। ও তেন করে আমি যে নিজেকে সেই করে আরো গড়ি পারিব তোমার যোগ্য দেখালি তুমি সাহায্য করো। হালেলুয়া। প্রভু তুমি দয়া করো। হালেলুয়া। গ্লোরি, 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 গ্লোরি। ও তুমি যে মানুষকে প্রেম করো তোমার নাম ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। ও প্রভু আমার প্রভু ও গঠনের মধ্যে তুমি জানিয়েছো তোমার নাম ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। ও কারণ প্রভু তোমার প্রতি পুষ্ট আসে তোমার প্রভু আমার কত মনিত তুমি করেছো তোমার নাম ধন্যবাদ। কি ধারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবন্দারা বরাবর বা হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও তনে করে আমি প্রভু ও নিজ প্রভু আমার প্রভু নিজ তুমি ইচ্ছা প্রভু করি আমি যদি তোমার ইচ্ছা আমি সাধারণ মধ্যে যে প্রেম করি তুমি সাহায্য করো। হালেলুয়া। কারণ প্রভু নিজের নিজের অনুভব মাত্র তুমি আমাকে বিশেষ সর্ব রক্তের মূল্য দিয়ে তুমি ক্রিয়েছো তোমার নাম ধন্যবাদ। ও ধারাবাত্তারি খালাবাসা বরাবর বা হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। তেমন আমি সমস্ত কিছু তোমার সাহায্য পাই সাধন করে তুমি সাহায্য করো। হালেলুয়া। গ্লোরি, 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 গ্লোরি। কারণ প্রভু অনেক অনেক দাসমানের মধ্যে ব্রাহ্মণଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଆଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାଟି ତୁମେ ଯାଇଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଗତ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରାଉଛ ବହୁତ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେପରି ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚାଲିବୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଉଦାର ଆବଶ୍ୟକ ଖାଲ ବନ୍ଦର ବଲବର ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଓ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ତେଣୁ ଆମେ ସେହିପରି ଆମେ ନିଜ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆହୁରି ଗଢ଼ିପାରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ, 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 ଧନ୍ୟବାଦ। କାରଣ ପୃଥିବୀ ଓ ଯେ ମନ୍ଦ ବିଷାଦି ଗତି କରୁଛି ସେଥିରୁ ଆମକୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ତୁମେ କର। ଇଦାର ବତ୍ତରି ଖାଲ ବର୍ଷା ଖାଲ ବନ୍ଦର ବଲ ପର୍ବା ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଓ ତୁମେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛ ସେହିପରି ଆତ୍ମାର ସହିତ ଉପାସନା କରିବା ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ତୁମଠାରେ ଆଉ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଲାଗି ରହିବ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ଲୋରି, 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 ଗ୍ଲୋରି। ଏବଂ ତୁମ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆମମାନଙ୍କର ଓ ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ଯେପରି ଆହୁରି ବଳବାନ ହେବ ତୁମେ ଦୟା କର। ଉଦାର ବତ୍ତରି ଖାଲ ବର୍ଷା ଖାଲ ବନ୍ଦର ବଲ ପର୍ବା ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସର୍ବଦା ସତ୍ୟରେ ଆଚରଣ କରିବା ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଓ ତହିଁରେ ଆମେ ଯେପରି କଟିବନ୍ଧୀକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଉଦାର ବତ୍ତରି ଖାଲ ବର୍ଷା ଖାଲ ବନ୍ଦର ବଲ ପର୍ବା ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଭୟ କରିବା ତୁମେ ରବୁ ଓ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇନବ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓ କାରଣ ରବୁ ଶୈତାନର ଶେଷ ବସ୍ତ୍ର ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରି ତୁମେ ଉଠିଅଛ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଉଦାର ବତ୍ତରି ଖାଲ ବନ୍ଦର ବଲ ପର୍ବା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିବ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଉଦାର ବତ୍ତରି ଖାଲ ବର୍ଷା ଖାଲ ବନ୍ଦର ବଲ ପର୍ବା ହାଲେଲୁୟା। ଓ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଦାର ବତ୍ତରି ଖାଲ ବନ୍ଦର ବଲ ପର୍ବା ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ।
ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମର ସମର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଆମେ ସମୟ ତୁମେ ଦେଇଅଛ ଉଦାରବସ୍ଥା ରିଖାର ବନ୍ଦର ବଲ ବର୍ବ ହାଲେଲୁୟା ନିଜ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଉଦାରବର୍ଷା ଖାର ବନ୍ଦର ବଲ ବର୍ବ ହାଲେଲୁୟା ସେ ପରୀକ୍ଷା ଯେବେ ଆମେ ପଡ଼ିନା ତୁମେ ଦୟା କର ଯଦି କୌଣସି ଗୁଣ ଥାଏ ତାକୁ ଯେତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଯେତେ କରିବା କରି ସାହାଯ୍ୟ କର ଉଦାରବର୍ଷା ଖାର ବନ୍ଦର ବଲ ବର୍ବ ହାଲେଲୁୟା 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 ଓ ତେଣୁ ଏବେ ମହାପ୍ରକାର ସମୟ ବହୁତ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ତେଣୁ ଏହି ସମୟକୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେବେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ बेकार जीवन दो बनाए तुम्हें सहाय्य करो हालेलुया 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 प्रत्येक वही विषय सचेतन हवा के तुम्हें सहाय्य करो उदार वर्षा खर बंदर बल पर हालेलुया हालेलुया काम प्रभु इस समय प्रभु हमें प्रभु आ चाहने मत राशि परिबो नै ओ तेनु पर हम जे समय सब व्यवहार करते सहाय्य करो उदार वर्षा खर बंदर बल पर हालेलुया 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 ओ शैतान तार सब मत अल्प जानी ओ से तार प्रचुर हम कार्य मत कर चली अछि ओ तेनु पर इस समय प्रभु तुम लोक मान को शैतान कार्य प्रभु ओ तार प्रभु समस्त प्रलोभन फांद समस्त उद्धार तुम्हें करो उदार वर्षा खर बंदर हालेलुया हालेलुया एवं जो मान तुम विरुद्ध कथा कहते जो मान प्रभु प्रभु तुम विरुद्ध मत उठाते एवं से प्रभु सत्य परम जीवित परमेश्वर तुच्छ मत कहते समान तुम कथा को उधर वर्षा खर बंदर बल पर हालेलुया हालेलुया ओ समान तुम चक्षु मत तुम खोली दियो और समान जीव सत्य विषय ज्ञात हेबे एवं तुम राज्य कार्य मत समान मत जे परि जबरदस्त हेबे तुम सहाय्य करो हालेलुया ओ कान प्रभु पापीर मरण तुम संतोष न थाए तत समझे फेरिबे प्रचुर जीवन पाइबे के तुम संतोष थाए तुम नाम धन्यवाद उधर वर्षा खर बंदर बल पर हालेलुया हालेलुया एवं तुम रहो धार्मिक मान निमंत्रण में मात्र पापी मान निमंत्रण पृथ्वी पृष्ठ तुम आसीथिल उदार वर्षा खर बंदर बल पर हालेलुया एवं आपण रक्त प्रभु झराइथिल इदार वर्षा खर बंदर बल पर हालेलुया हालेलुया ओ तनि तुम प्रत्येक लोक प्रभु दया कर इदार वर्षा खर बंदर बल पर हालेलुया कारण प्रत्येक मनुष्य तुम सृष्टि को तुम नाम धन्यवाद हालेलुया 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 उदार वर्षा खर बंदर बल पर हालेलुया प्रभु आमान को तुम भारत में तुम चिन्ह नहीं चलो तुम नाम धन्यवाद तेरे कौन सी विषय में चिंता करू ना तुम सहाय्य करो माता समस्त रो चिंता में तुम ऊपर जे पर पकाई और तुम ज्वाली घिने में चाली में तुम सहाय्य करो हालेलुया 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 और तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद सबो आमान ऊपर मंडली समस्त रो विश्वास भाई बहन समस्त तुम का समर्पण को दया करो ए भगवत दिन समस्त तुम सहायक परमेश्वर हो एवं समस्त आत्मा रो शक्ति में समस्त प्रभु आउरी परिपूर्ण तुम करो इधर वर्षा खर बंदर बल पर हालेलुया हालेलुया एवं तुम हरि समस्त को लागि रहबे एवं बाकी रो डाण को हम नजीक तुम सहाय्य करो उधर वर्षा खर बंदर बल पर हालेलुया 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 आदि मत सब कार्य समाज से कार्य समस्त तुम समर्पण को तुम दया करो और तुम इच्छा से मुझे चढ़ाई बढ़ाइयो समस्त विषय बात तुम सुधी को के लिए धन्यवाद दी काम कर दर्शन कराओ आमेन प्रथम राजावली 3 पर्व 5 पदरु 13 पद पर्यंत मु पढ़ुची गिबियन रे सदाप्रभु रात्रि स्वप्न द्वारा सलोमन को दर्शन देले आ परमेश्वर कहले आमे तुमको कौन देवा ता मागो तारे सलोमन कहले तुम दास आंब पिता दाऊद तुम छामुरे सत्यता और धार्मिकता ओ मनर सरलतार तुम्भ सहित गमनागमन करने प्रमाण तुम्हें तांको प्रति महादया प्रकाश कल आउरी तुम्हें तांको पई एही महादया रखिअछ जे आजिर न्याय तांकर सिंहासन रे बसिया पई तांको एक पुत्र देइअछ एबे हे सदा प्रभु मोर परमेश्वर तुम्हें मो पिता दाऊदଙ୍କ पदरे आपणार एही दास को राजा करिअछ मात्र मो तो क्षुद्र बालक कि रूपे बाहर को जीवा को भीतर को आसीबा को ताहा मो तो जाने नाही आउ तुम्हार दास तुम मनोनीत लोक मान मध्य अच्छी से बाहुल्य हेतु अगण्य और असंख्य एक महागोष्ठी अटंती एतु जेपरी आम्भे भल और मंदर प्रभेद जापर एपाई तुम लोक मानकर विचार करने निमंते तुम्हार यही दास को ज्ञानी मन दियो कारण तुम्हार यही महागोष्ठीर विचार करने को किए समर्थ सलोमन जे यही विषय मागिले यही कथारे प्रभु संतुष्ट हेले एथिरे परमेश्वर तांकु कहले तुम्भे ए विषय मागी अछ पुणी आपना निमंते दीर्घायु मागिना किंवा आपना निमंते ऐश्वर्य मागिना अथवा आपना शत्रु मानकर प्राण मागिना मात्र विचार करने पाई आपना निमंते ज्ञान मागी अछ एतु देख आम्बे तुम वाक्यानुसार कलु देख आम्बे तुमको एपरी ज्ञान और बुद्धि विशिष्ट मन देलु जे तुम पूर्वे तुम समान केही होई नाही
କିଏ ବା ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭ ସମାନ କେହି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ତୁମେ ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରତାପ ମାଗିନାହ ସେଇ ଦୁଇ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଏପରି ଦେଲୁ ଯେ ତୁମର ଯାବଜୀବନ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ତୁମ୍ଭ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ସଲୋମନ ରାଜା ଯେ ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ତାହା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏଥିରେ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସତର୍କତାର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦୁଇ ପାଖରେ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା, ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କିଏ ସଲୋମନଙ୍କ ପରି ଅଛି? ହୁ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ସଲୋମନ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ଡେଭିଡ? ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ସଲୋମନଙ୍କ ପରି କିଏ ଅଛି? ଏପରି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ବାଇବେଲ ତ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର କହିକି ଏଫେସୀୟ 5:10 ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ଏ 10 ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 3:10 ସଲୋମନ ଯେ ଏହି ବିଷୟ ମାଗିଲେ, ଏହି କଥାରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ମାଗୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ, କଣ ଆମମାନଙ୍କର ମାଗିବାରେ ଯାହା ମାନେ ମାଗୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ ସେ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ, ବିଦ୍ୟା ଓ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ଉପଦେଶ 2:26 ଅନୁସାରେ ଏଠି ସଲୋମନକୁ ପ୍ରଭୁ ସେପରି କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ବିଦ୍ୟା ବା ବୁଦ୍ଧି ବିଶିଷ୍ଟ ମନ ଦେଲେ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ରାଜା ସେପରି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ହେବେ ନାହିଁ କହିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସେ ଯାହା ମାଗିଲେ ନାହିଁ, ଏପରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରତାପ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯାବଜୀବନ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ, ତାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡୁ ଲୋକମାନେ, ରାଜାମାନେ ଆଉ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ ଆଉ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଉ ସେ କିପରି ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଖାଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ଉତ୍ତମ ଆଉ ଦେଖାଗଲା, କିପରି ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ এই ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଦାଉଦଙ୍କର ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମାତ୍ର ସଲୋମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ନାମ ଦେଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନାମ ଦେଲେ। ଆଉ ତାହା ହେଲା ଜିଦିଦିଅ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ। ସଲୋମନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ତାହା ହେଲା ଜିଦିଦିଅ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଅନେକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାହା ବିଶେଷ ବିଷୟ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କାରଣ ସେ ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବରେ ସେ 10 କନ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇ 5 ଜଣ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ପରେ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ତୁମାନେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆଉ ସେଇପରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆଉ ଯେ ଏପରି ସେଇଦିନ ଆଉ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକନ୍ତି ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ମୋ ପିତାଙ୍କ ସାଧନ ସେଇଦିନ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଅନେକ କହିବେ ଆମେ କ'ଣ ତମ ନାମରେ ଭାବବାଣୀ କହିନାହୁଁ, ଭୂତ ଛଡ଼ିନାହୁଁ, ନାନା ସତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିବେ ହେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ, ଆଉ ତୁମାନେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆଉ ତମାନେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ, ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହେଇଯାଅ। ଏହିପରି ଭାବରେ କେବଳ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ବଳବାନ ହେବେ ଆଉ
କର୍ମମାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମହତ୍ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନେ କରିପାରିନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହା ତାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେପରି ପାଉଲ କହିଲେ, ମୋର ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଚାର ଜ୍ଞାନର ମନୋହର ବାକ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣଦାୟକ ହେଇଥିଲା, ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ କଥାରେ ନ କହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସାଧନ କରିବା, ପ୍ରମାଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏ ସଲୋମନଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିନ୍ନ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ନାମ ଦେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେପରି ପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କର କଥାରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଯତ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା ସବୁ ନିରାଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଆମ କଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସଲୋମନଙ୍କ ସଦୃଶ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ, ମାଗିବାକୁ ହବ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଆମେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ, ଏହି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତେଣୁ ଏପରି ଜଣେ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତର୍କବାଣୀ ଅଛି, ଚେତନାର ବିଷୟ, ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ଭଲ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭ ତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଖରାପ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେ ଦମନ କରି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଜଗତରେ ସେପରି ଗୃହ ତୁଲ୍ୟ ଆଉ ଗୃହ ନାହିଁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ସେ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ସେଇ ଗୃହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ ଭାବରେ ଆଉ ତାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଆଉ ଏପରି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହେଲା, ଯାହା ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନର ମତଲୋକ ଥିଲେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଇ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହେଲା, ଆଉ ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ସେ କଲେ। ଆଉ ରାଜଗୃହ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେପରି ଭାବରେ ଗୌରବଯୁକ୍ତ କରିକି ସେ ବନେଇଲେ। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ପରେ ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପତନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାହାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପତନର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଉ ବିଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କଲେ ଅନ୍ୟ ଜାତିରୁ, ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ନଥିଲେ, ଯାହା ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ଆଉ ନଥିଲା। କାରଣ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରେ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବାକୁ, ବିବାହ ବିଶେଷ କରି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାକୁ ସେଠି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାହା ସେ
ଆଉ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି ଅନେକ ବିଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କଲେ। ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ସେମାନେ ବିପଦଗାମୀ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ସେ ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ହୁଏତ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରେ କିଛି କରିପାରିନଥିବେ, ବାଧ୍ୟ କରିପାରିନଥିବେ। ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କଲେ ତ ରାଜା ତାହା କରିନେବେ। ଆଉ ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ନୀରବ ଥିବେ, ବା ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନେ କହିଥିବେ ମଧ୍ୟ ହଁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବ କହିଥିବେ ଦେଖ ଆଉ ସଲୋମନ ରାଜାଙ୍କୁ ତୁମେ ବିବାହ କରିବ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତୁମେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ଆଉ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ହବ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହବ, ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମରେ ଚାଲିବାକୁ ହବ, ଆଉ ତୁମର ଦେବତା ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ତମାନେ ଏଥିରେ ରାଜି? ସେମାନେ ହଁ କହିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ନାରାଜ ହେଇଥିଲେ ସେ କେବେ ବିବାହ କରିନଥାନ୍ତେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ସିନା ତାଙ୍କର ସେଇ ଭାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନକୁ ବିପଦଗାମୀ କରେଇଲେ, ଆରମ୍ଭରେ ତ ନାହିଁ। ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ରାଜି ହେଇ ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିବ, ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିବ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସଲୋମନ ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତେ ଲେଖା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ବିପଦଗାମୀ କଲେ। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ହେଲା ଯେ ସେଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ସଲୋମନକୁ କହି ତାଙ୍କ ଦେବତାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସେମାନେ କରେଇଲେ। ଯେଉଁ ସଲୋମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରେଇଲେ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନ ବିପଦଗାମୀ ହେଲା। ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ସେମାନେ ତା ବନେଇ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ମନ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପରି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଉ ସରଳ ନାହିଁ, ଯେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ 3ଟି ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାପରେ ସଲୋମନ କହିଲେ ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଆମ୍ଭ ପିତା ଦାଉଦ ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରେ ସତ୍ୟତା ଓ ଧାର୍ମିକତା ଓ ମନର ସରଳତା ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ପ୍ରମାଣେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାଦୟା ପ୍ରକାଶ କଲ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କର। ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନିଜ ସମସ୍ୟା ସଂକଟ ବିପଦରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଦୟା ଅଛି, ପୃଥିବୀର ଆକାଶ ଯେମନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦୟା ମହତ୍। ମାତ୍ର ସେ କେତେବେଳେ ସେ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେଠି କଲା ସେ ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ମହାଦୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛାମୁରେ ସତ୍ୟତାରେ ଧାର୍ମିକତାରେ ଆଉ ମନର ସରଳତାରେ ସେ ଗମନାଗମନ କଲେ। ସତ୍ୟତା, ଧାର୍ମିକତା, ସରଳତା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାଦୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ନ ହଉ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ ନ କରୁ, ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଦୟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତି ଆଉ ସେ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଭିତରେ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆହ୍ୱାନର ବିଷୟ ହେଲା ସଲୋମନ ଆଉ ଯେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମରେ ଆଉ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାକୁ ହବ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ତାର ସମାପ୍ତି ଭଲ। ତେଣୁ ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ ଲେଖା ହେଉଛି, ତଦନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ, ନଚେତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହବ। କିଏ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ ଗତକାଲି କହିଥିଲି, ହୁ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଡେଭିଡ୍, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନର ମତଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲେ। ଆଉ ସେ ମନସ୍ଥ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ
ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାହା ସଲୋମନ କଲେ ସେସବୁ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ସେ କରିସାରିଥିଲେ। ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ସବୁଜ ସଂକେତ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦାଉଦ ଖୁସି ହେଇଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିବେ, ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମ ଗୃହ ଆଉ ନିର୍ମାଣ କରିବି। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ସଲୋମନଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିଲା, କାହା ପାଖରେ ଏତେ ଭାବ ରହିବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା। ମାତ୍ର ପରେ ପରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅନେକ ରକ୍ତପାତ କରିଛ, ତୁମ ପୁତ୍ର କରିବ, ସେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ହବ, ତୁମର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। କାରଣ ଆଉ ନିପୁଣ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଆଉ ଗୃହ ସବୁ ତିଆରି କରାଯିବ। ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦାଉଦ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କଥା କହିନଥାନ୍ତେ ସେ ତ ରାଜି ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ନାଥନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଏପରି ତାଙ୍କ କଥା କହିନଥାନ୍ତେ ସେ ବନେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେମିତି ଲେଖାଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଅଗ୍ନିରେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ସେ କର୍ମଟା ତାଙ୍କର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କଲି, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ମୋର ତ୍ରୁଟି, କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ, କ'ଣ ମୋର ପାପ? ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଥାନ୍ତେ ଏଇ ଗୃହ ତୁମର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ନଥିଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରିଥାନ୍ତୁ, ତୁମ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା କରିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ, ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? ତୁମେ ରକ୍ତପାତ କରିଛ, ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ତିଆରି କରିବ ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୋକ ହବ, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାକୁ ଉଠେଇବା ସେ ହିଂସା କରିବ। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ, ଓ ତ ପ୍ରଭୁ କହିଥାନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଥିଲା, ଭଲ ଭାବରେ ପଚାରିବାର ଥିଲା। ଯଦି ସେ କଥା ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିବା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି, ଯେରେମିୟା 29 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଆମକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଆଉ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଖୋଜିଲେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଦେବେ, ତୁମେ ମତେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିନାଅ, କିମ୍ବା ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ତୁମେ ମତେ ଖୋଜିନାଅ। ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟିରେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା, ତୁମେ ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଆଉ ଅଶ୍ରୁପାତ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହ, ଉପବାସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୁମେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇନାହ, ଯେପରି ଦାଉଦ ଆଉ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରି କହନ୍ତି। କିମ୍ବା ଆଉ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ତମେ ଲୋଡ଼ିଲ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟିରେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆହୁରି କେତେ ବିଷୟ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଲେଖା ଯେବେ ଆମ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଆମ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଆପଣ ଆପଣ କୁପଥରୁ ଫେରିବେ, ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବା, ପାପ କ୍ଷମା କରି ଦେଶ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମାତ୍ର ତୁମେ ଆଉ କୁପଥରୁ ଫେରି ନଥିଲ, ଆଉ ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା ହିଁ ନଥିଲା, এই ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱର ପାପୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏକି ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ସେଇ ତା କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଜୋନ 9 ପର୍ବ 31 ପଦରେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ, ଆଉ ତେଣୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ, এই ପରିଶ୍ରମ ସବୁ ବୃଥା ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେପରି ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ତ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ଆଉ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ। ଦାଉଦ ଗୋଟିଏ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ, ନିଜ ପାଇଁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଉ ପୃଥକ ହେଇଗଲି, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମକରବା ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ବହୁତ କରି ମତେ ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟର ଶାନ୍ତି ସିଷ୍ଟର ଥିଲେ ବହୁତ ଲାଗିଲେ ମୋ ପଛରେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଲେ, ଫେରିଆସ କହି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ପୃଥକ ହେଲି, ଶେଷ କଥା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଉ
ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଶେଷ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ କେତେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେଣି ଏଠିକାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞ, ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ କରିବି ଯାହା ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିକି ମୋତେ ଆଉ ଏ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରା କଥା କହିଲେ ଆଲଫା ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଲି, ମୋତେ ଶିଖେଇଲେ, ଏବେ ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖସିବିନି, ସେଥିରୁ ଅଟଳ ହେଇକି ରହିବି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। 10 ଦିନ ଉପବାସ ନେଲି। 7ମ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କଥା କହି ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଥା କହିବେ ଆଉ ମୁଁ ପୃଥକ ହେଇଯିବି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଫେରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ ବହୁତ ଖୋଜିବେ, ମୋତେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ଏଇ ସହରରେ ହିଁ ମୁଁ ରହିବି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ଉନ୍ନତି କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମିକ ଜାଗତିକ ଭାବରେ। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କରିବି। ଆଉ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ତଳକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ କଟିବ। ଏପରି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଖୋଲି କହିଦେଲି ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଟି କରି ମୋର କଥା ସଫଳ ହେଲା। ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ବାସଗୃହ ଯୋଉଠି ଆଉ ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେମଲତା ବେହେରା, ଶାନ୍ତିଲତା ବେହେରା, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରିୟଲତା ବେହେରା, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ, ସେଇ ଗୃହ ଆଉ ଭଗ୍ନସ୍ତୂପ ହେଇକି ରହିଛି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଭଗ୍ନସ୍ତୂପ କ'ଣ, ଭୂତ କୋଠି ପରି ହେଇକି ରହିଛି। ସେମାନେ ଚାଲିଯିବାଠାରୁ ଗୋଟେ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ଜାଗା। ସେ ଅଛି ନା ଅଲଗା ପାଖରେ ଅଛି। ଜଣେ ତାକୁ ବିବାଦ କରିକି କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ସବୁ ହେଇକି, ତା ଭିତରେ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ କିଏ କ'ଣ ସବୁ ନେଇଗଲେ, ଆଉ କିଏ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ, କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି କୁହ, ଆଜି କୁହ। ଦିନକର କଥା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ପ୍ରେମତା ସିଷ୍ଟମକୁ। ଦେଖିଛି ତ, ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କୁହ। ମୁଁ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିଲି, କିଛି ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତମକୁ। ଶାନ୍ତି ସିଷ୍ଟର ଟିକେ ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ମାନେ ଧମକେଲା ଭଳିଆ କରିକି ଟିକେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯଦି ନ ଜଣେଇବ, ତମେ ନ କହିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଭିତର କଥା ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଜଣାଉଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୟର ସହିତ ସେଗୁଡ଼ା କହିଛି। ତା ଭିତରେ ଦିନେ ଏପରି କହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ସିଷ୍ଟର, ଆପଣ ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ ଡିଟେଲ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ନାଁ କୁହ। ମୁଁ କହୁଛି ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା। ବାପାଙ୍କ ନାଁ କୁହ, ରେଜିସ୍ ବେହେରା, ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଗୁଡ଼ା ପଚାରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋତେ ସେ ଲେଖିକି ଦେବେ, ମୋ ନାଁରେ ସବୁ ଦେବେ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କହିବାକୁ ସିଷ୍ଟର ଏମିତି ବିଷୟ। ଦେଖି ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଗଲେ, କିଛି ଆଉ କହିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କଥା କେବେ ବି ଉଠିଲା ନାହିଁ। ମୋ ମନରେ କୌଣସି ଲୋଭ ନଥିଲା। ନହେଲେ ତ ମୁଁ କେତେ ବାଟରେ କେତେ କ'ଣ ମୁଁ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ବି ଇଚ୍ଛା କଲେ କରିପାରିବି। ବଳ ବୟସ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିକି ରଖିଛି, ଆଉ ନିବୃତ୍ତ କରିକି ରଖିବି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ। ଏ ଜଗତର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ମୋର ତ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ମୋର ମନ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଦାଉଦ ହେଇକି ଏଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନର ମତଲୋକ ହେଇକି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରୁଛି ସମସ୍ତ ଭିତରେ 100ରୁ 100 ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ କମିବ ନାହିଁ, 100ରୁ 100 ଅନେଶତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ସଂକଳ୍ପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ତାହିଁ ମୁଁ ସାଧନ କରିବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମନୋଯୋଗ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ, ଯୋଉଠି ଯାଇ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କଲି, ଆଲଫାବେଟ୍ ସବୁ ଶିଖିଲି, ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇକି ତାହା ଥିଲା, ସେ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ୍ୟାଗରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସେ ଯୋଗୁନା ଭାଇ, ମୁଁ ସେଠି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଗରୁ ସେଇଠି ସେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି ମୁଁ କଟକ ତ ଜାଣିନି କାହା ଘର କୋଉଠି, ସେ ମୋତେ ନେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ଦିନେ ମୁଁ ପୃଥକ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରବିବାର ଚର୍ଚ୍ଚ ସେଇଠି ସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆସି କହିଲେ, ଦେଖ ତମେ ତ ଅଲଗା ହେଇଗଲ,
ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁକି ଅଲଗା ହେଲ କହିକି ଅନେକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଷ୍ଟିଫେନ ଭାଇ ତଡ଼ଚଣ୍ଡୀର ଆଲି ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ଷ୍ଟିଫେନ ଭାଇ ସେ ତମ ହାତରେ ଡୁବନ ନେଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ 3 ପୁଅ 1 ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଡୁବନ ନେଇନଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ନାମ କରିବା ଲୋକ ସେ ନେଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଗ୍ରହ ନେଲେ ମହାନଦୀରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଡୁବନ ହେଲା। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କଟକର ଏକତ୍ର ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ଆପଣ କାହିଁକି ଏଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରିବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ସବୁ ଫାଇଟ୍ ଭିତରେ ମୋର ନାହିଁ ମୋର କୌଣସି ଲୋଭ ନାହିଁ ଏଇ ଜାଗା ବାଡ଼ି ସବୁ ମୋର ହବ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ରଜା ଭଳିଆ ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ୟଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିବି ଆଉ ସେ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ସାକ୍ଷୀ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ତା ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ। ତେଣୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଁ ସେଠୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଆଉ ସେ କୁନା ଭାଇ ଆସି କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି ସେଠି ଯାଇକି ତମେ ପୃଥକ ହେଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ଯିବିନି କେବେ ତାପରଠାରୁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଜାଣିଛ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ଆଜି ପଥର କଥା କହିଲା ସେ ରବିବାର ଗିର୍ଜାରେ ଆସି କହିଲା ପଥର କଥା କହିଲା ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି କ'ଣ ନାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ସେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ସେ ଗିର୍ଜା ଆସନ୍ତି ଜାଣ ତ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିନି ମୋ ପାଷ୍ଟର ମୁଁ ଜାଣିବିନି ସେ ପଛରେ ବସନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ହଁ କ'ଣ ହେଲା ସେ କେବେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କେବେ ଦିଅନ୍ତି ଆଜି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ପରା କ'ଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସବୁ ଠିଆ ହେଲେ କହିଲେ ଆଉ ଏଇ ସେ 1945 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଗିର୍ଜାଘର ଥିଲା ସେ ଗିର୍ଜାଘର ଆଉ ନାହିଁ ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେମାନେ ଗଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି କହିକି ସେ କେବେ ସେ ସମସ୍ୟା ସେ ତ କେବେ ଦିଅନ୍ତିନି ଆଜି ସାକ୍ଷ୍ୟ ସମୟରେ ସେମିତି କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ ତମ ନାଁଟା ଖାଲି ନେଲେ ନାହିଁ ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଲୋକଟା ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଠିକ କାମ ହଉଥିଲା ଆଉ ସେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଉଠୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ 3 ଜଣ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଲୋକ ଆସି ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମତେ ସେଲେକ୍ଟ କରିକି ହାତ ଧରି ମତେ ଉଠେଇ କହିଥିଲେ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ସେଲେକ୍ଟ ହେଲେ ଏ ପାଷ୍ଟର ଜୟ ଭାର୍ଗିସଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ କହିକି 3 ଜଣ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଲୋକ ମୁଁ ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଶାନ୍ତି ସେ ଚଞ୍ଚତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନେଇ ପାରିଲେନି ମୁଁ ପୃଥକ ହେଇଗଲି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଯେପରି କହିଲି ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଇ କଟକରେ ହିଁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲି କଟକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କଟକରେ ଘର ଭଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦେଇ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂସାର ମିଶିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ବି ନାହିଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବ ଲୋକମାନେ ଯଦି ମତେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ମାନିବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ ତବେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦେବେ ନହେଲେ ତ ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ଚାଲିଲି 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ମୁଁ ଅଛି ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଏ କଟକରେ ହିଁ ରହିବି ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆଉ ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଅନେକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ହୁ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ପଲ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ପିଟର ହୁ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଅବ୍ରାହମ ପରି କି ପିତରଙ୍କ ପରି ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଏବେ ଅନେକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଭଲ ବିଷୟ ଦେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ସଲୋମନ ଠାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଭୟ ବିଷୟ ରହିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ କାହାକୁ ଏପରି ସିଧାସଳଖ କହିନାହାନ୍ତି ଜୋନ 15:7 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ମୋ ବାକ୍ୟ ତୁମର ରହେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗ ଦିଆଯିବ ଏଇ କଥା କମ ସେ କମ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହେଲା ଅନେକ ଥିବେ ମାତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲରେ ସଲୋମନ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ ଏପରି କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଖୁସି ହେଇକି କହିନାହାନ୍ତି ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ କାରଣ ତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ ଜିଦି ଦିଅ କହିକି ଏସବୁ ଭଲ ବିଷୟଟା ପରମେଶ୍ୱର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସବୁ ବିଷୟ ଭଲ ମାତ୍ର ଖରାପ ହେଲା ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ପୁରୁଷ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ବିଜ୍ଞାନର ସମାପ୍ତି ଭଲ ଉପଦେଶ 7 ପର୍ବ 8 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶେଷ ଭଲ ନଥିବ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ
କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ। ସଲମନଙ୍କର ପତନର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସେ ବିଜାତିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଉଛି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯଚା ନ ଯା। ସମୟ ଆସିବ କେବଳ ଅନୁତାପ ହିଁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାର ସମାଧାନ ନଥିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାରୁ ଚାରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କ୍ଷମା ମାଗିବି, ଉପବାସ କରିବି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେପରି। ପ୍ରଭୁଠାରେ ପ୍ରଚୁର ମୁକ୍ତି ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ତ ସାଉଲ ରାଜା କହିଲେ ନା ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନା। ଆଉ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ? ସେ ମନୁଷ୍ୟର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ମତ ହେବେ ଆଉ ସେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ତମକୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ କରି ସାରିଲେ, ଆଉ ଜଣକୁ ତୁମର ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଭାକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଧରି ଟାଣିଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଗଲା। ଆଉ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିରିକି ନେଇଗଲେ, ଏଇଟା ତାର ଚିହ୍ନ। ତମେ ଆଉ କିଛି କଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। କରିଥିବେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା, କଣ କଣ ସବୁ କରିଥିବେ, ହେଲା କି କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। କି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଶେଷ ସମୟଟା ତାଙ୍କୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ବଂଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି ସାଉଲ ବଂଶ ବେଳକୁ ବେଳ କ୍ଷୀଣ ହେଲେ, ବେଳକୁ ବେଳ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ବଂଶ ବେଳକୁ ବେଳ ବଳବାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ବଂଶ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ନହେଲେ ଆମ ବଂଶ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ହେଇପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ 12th ସିରିଜ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି, ଦ୍ୱାଦଶ ଅନୁକ୍ରମ, ଗତକାଲି ଏକାଦଶରେ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ହୁଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଡେଭିଡ୍ କହିଥିଲେ, ଆଜି ହୁଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ସଲମନ। ସଲମନ ପରି କିଏ? ସେ ଭଲ ଥିଲେ ଆଉ ଖରାପ ବି ହେଇଗଲେ। ସେ ଆରମ୍ଭରେ ଭଲ, ଶେଷରେ ସେ ଖରାପ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଭଲ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବା, ଆଉ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସାଧନ କରିବେ, ବୃଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇ ନପାରେ, ମାତ୍ର ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମୋ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ ଯେପରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଅତିଶୟ ଆଉ ମୁଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲି, ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲି, ଆଉ ଆଶାବାଦୀ ହେଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି, ଖାଲି ଇଚ୍ଛା କରି ପାଇଲେ ତାପରେ ମାଥ୍ୟୁ 5:8 ସଫଳ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଲୋକେ ଧନେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ, ସଫଳ କଲି। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲି, ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ କଥା କହିଲେ, ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇକି କାନ୍ଦିକି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ମୋ ମସ୍ତକ ରହି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛି, ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମାଗ। ମତେ ବି ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମାଗ। ଅନେକ ବିଷୟ ମାଗି ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଉତ୍ତର ପାଇଛି, ନିଜ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଭାବରେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ, କୌଣସି ଜାଗତିକ ବା ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ନ ମାଗିବାକୁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି। କାରଣ ମାଥ୍ୟୁ 6:8 ଲେଖା ହେଉଛି, ତୁମର ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ପ୍ରয়োଜନ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ এই ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲି, ଆଉ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ନାହିଁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମାଗିବାର କଣ ଦରକାର, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ମାଗିବାକୁ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ ଅଛି। କଣ? ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ସବୁ ଦିଆଯିବ। ମାଗ ଦିଆଯିବ ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଦିଆଯିବ। କଣ? କେତେବେଳେ? ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। ଅନେକ ବିଷୟ ଖାଲି ମାଗୁଥିବା ମାଗୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ଆମେ ସେଟା ମାଗୁଛୁ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଯିଏ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ମାଗୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ନ କରିକି ମାଗିପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି, କାହା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିଲା ପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଇଛି, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି।
କହୁଛି ଯାଗତିକ ବିଷୟ ନ ମାଗିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରୁଛି, କାଗଜରେ ଲେଖିକି ମୁଁ ଏସବୁ କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା ମୋର ଯେ ଅଭାବ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ପାଉନାହିଁ ସେପରି ନାହିଁ। ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅତ୍ୟଧିକ ସାଧନ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିବେ। ହୁ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ସଲୋମନଙ୍କ ପରି କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସଲୋମନଙ୍କ ପରି ଭଲ ହବାକୁ, ମନ୍ଦ ନ ହବାକୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହବାକୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରମାନି ଖାରବଶ୍ୟାମାନି କୁରାବତ୍ରମାନା କାରବନ୍ଦଲ ରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଏକ୍ସାମିନ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର ଲେଖାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଣ, ଆରମ୍ଭ କିପରି ହେଇଛି, ଶେଷ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ କାଟୁଛୁ, ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା। ସେ ଗାଲାତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ପାଉଲ କଲେ, ହେ ନିର୍ବୋଧ ଗାଲାତ୍ୟ ମାନେ, ତୁମେ ତ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଦୌଡୁଥିଲ, କିଏ ତୁମକୁ ବାଧା ଦେଲା ଯେ ସତ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଛ? ଆତ୍ମାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ତୁମାନେ କଣ ଶରୀରରେ ଶେଷ କରୁଛ? ଇରବତ୍ରମାଣି କାରବର୍ଷାବାରେ କାଲାରବାଣି ଖାରବତ୍ରମାନେ କାଲାରବା। ପ୍ରକୃତିରେ ଆପଣ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ନହେଲେ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇପାରିବୁନି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ତୁମର ସମୟରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ଏବଂ କରିବ, ତାହା ତ ଅନ୍ୟଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି ହଉ। ତୁମର ଖଣ୍ଡବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତରପାଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଆଜି ପ୍ରଣମି ତୁମକୁ ଚାଲିବି ପ୍ରଭୁ ସାରାଟି ଦିନ। ଆଜି ପ୍ରଣମି ତୁମକୁ ଚାଲିବି ପ୍ରଭୁ ସାରାଟି ଦିନ। ତୁମେ ମଗମନ ପଥେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖ ହେ ଦୟାବାନ। ତୁମେ ମଗମନ পথে দৃষ্টি রখ হে দয়াবান। আজি প্রণমি তুমক চালিবি প্রভু সারাটি দিন। আজি প্রণমি তুমকু চালিবি প্রভু সারাটি দিন। पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ, ଆମେନ୍।